سابق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ ملنے تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ لاؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بنی گالہ میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے طاقتور حلقے سیاسی اور معاشی بحران سے پریشان ہو چکے ہیں۔ حکومت 1-1.5 ماہ میں رخصت ہو جائے گی۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سے نکلنے کے بعد ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا، اور انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ اس وقت پاکستان کو IMF اور دیگر ممالک امداد نہیں کر رہے۔ عالمی اداروں کو بھی موجودہ حکومت کی نااہلی کا یقین ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایک ہی کوشش کی گئی ہے، عام آدمی پر کم اثر پڑے۔ ہم نہیں چاہتے قرض لیں اور عوام پر مزید بوجھ بڑھے۔ زیادہ تر ٹیکس امیروں اور صاحب ثروت افراد پر لگایا گیا ہے۔ وہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ہماری فلاسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ۔ اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو۔ اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں، چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں، چاہے آپ آٹا گھی چینی پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں۔ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ بجٹ میں غریب عوام پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ بجٹ کا محور عام آدمی کو ریلیف دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کے لیے جامع پلان مرتب کیا جائے گا۔ بجٹ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی تجویز کیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں سستے آٹے کی فراہمی کا تاریخ ساز پیکج جاری رکھا جائے گا۔ عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ پنجاب کے حلف کا معاملہ بھی ایک بار پھر ملتوی ہو گیا۔ مسلم لیگ نون ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے تحفظات سمیت دیگر مسائل پر کابینہ کے حلف اٹھانے کا معاملہ ملتوی ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے تحفظات اور دیگر مسائل تاخیر کی وجہ بنے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وزارت خزانہ نہ ملنے پر اپنے وزراء کو اہم محکموں کے قلمدان فوری دینے کی خواہش مند ہے۔ حکومت کا قلمدان سے متعلق معاملہ طے نہ ہوا، جس پر کابینہ کا دوسرا مرحلہ بجٹ سیشن کے بعد ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے بجٹ تقریر کے پوائنٹس اویس لغاری کو بھجوا دیے ہیں۔ پنجاب کا بجٹ اویس لغاری پیش کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کا پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ سابق حکمران جماعت صوبائی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر لائے گی۔ تحریک عدم اعتماد سے ختم ہونے والی PTI کی حکومت نے پنجاب میں واپس پارلیمان میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے میاں محمود الرشید کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا ارادہ کر لیا، جبکہ میاں اسلم اقبال پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں وزیر اعلیٰ کے بعد اب وزراء اور بیوروکریٹس بھی سرکاری اخراجات پر ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز استعمال کر سکیں گے۔ صوبائی حکومت نے قانون میں ترمیم کر دی۔ اپوزیشن نے حکومتی کفایت شعاری پالیسی پر سوالات اٹھا دیے۔ سمین جان کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کفایت شعاری کو پس پشت ڈال دیا۔ صوبے میں اب سرکاری اخراجات پر وزراء اور بیوروکریٹس کو بھی سرکاری ہیلی کاپٹر سمیت ہوائی جہاز استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ضرورت پڑنے پر سرکاری اخراجات سے وفاقی حکومت پاکستان ایئر فورس یا اوپن مارکیٹ سے ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کرائے پر حاصل کیا جا سکے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر کا خرچ ہوگا وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اخراجات برداشت کرے گا۔ تو ایکسچیکر کے اوپر تبھی برڈن آئے گا جب ایک سینٹرل پول سے آئے۔ جب ڈپارٹمنٹ اس چیز کو دیکھے گا تو ڈپارٹمنٹ اپنے ریسورسز کو اور اپنے وسائل کو دیکھے گا، اس کے بعد جو ہے وزراء تبھی جو ہیلی کاپٹر یوز کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی وزیر یا بیوروکریٹ کو سرکاری خرچ پر ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی اجازت دیں۔ اپوزیشن نے بھی حکومتی کفایت شعاری کی پالیسی پر سوال اٹھا دیا۔ وزراء اور سرکاری افسران کے لیے ہیلی کاپٹر کا ترمیمی بل جو یہ لا رہے ہیں، یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ جو
पेट्रोल पे कट लगा रहे हैं। ऑलरेडी पहले भी इन्होंने जो 4 साल वफाक में हुकूमत की है, IMF वाले जो महंगाई है जिसकी वजह से ये सरासर ज़्यादती है। कानूनी मुसव्विदा खैबर पुख्तनख्वा असम्बली इजलास में सूबाई वजीर कामरान मंगश ने पेश किया। खैबर पुख्तनख्वा असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद वज़रा और सरकारी अफसरान हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ में सफ़र करने के मजाज होंगे। कैमरामैन नासिर नईम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आलमी बरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की संगीन तौर पर बिगड़ती हुई सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। भारतीय हुकूमत की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 2 बेगुनाह मुजाहिरीन शहीद हुए, जबकि सैकड़ों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की फुटेज खौफनाक है। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करता है। भारत बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की आला सतह का इजलास हुआ। अफगान तालिबान और कलदम TTP से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने करंतना में होने की वजह से कोर कमेटी इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में अफगान तालिबान और कलदम TTP से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इत्तफाक किया गया कि तमाम फैसले पार्लिमान में और पार्लिमान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला भी किया है। परियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कोर कमेटी इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया गया। जमहूरी निज़ाम बरकरार ना रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को तवीलुल मियाद मंसूबा देने की कोशिश की तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। 2018 में एक धांधली वाले इलेक्शन के जरिए एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो अनाड़ी भी थी और नालायक भी थी। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पे सवार हुआ, उसने अपना सिर भी फोड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का भी इंजर बिंजर करके वो एक साइड पे चला गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मिसाक मईशत किसके साथ करें, जिन लोगों के पास मैंडेट ही नहीं उनसे क्या बात की जा सकती है। बिलावल भुट्टो कहते थे हम लोग PTIMF हैं, लेकिन ये लोग तो नहीं हैं, फिर IMF से क्यों मुआहिदा ख़त्म नहीं करते। मिसाक मईशत मेरी जान किससे करें? जिनके पास मैंडेट होगा तो उनसे हम करने को तैयार हैं। ये इनके पास तो मैंडेट नहीं है। बिलावल भुट्टो कहते थे ये PTI नहीं है, ये PTIIMF है। ठीक है, ओके, आप तो नहीं हो ना, तो आप IMF के फैसले को मुस्तरद कर दो। आप कहो कि हमें जो पिछला मुआहदा था वो मंजूर नहीं है, उसमें फलां फलां नक्स है, हम उसको दूर करना चाहते हैं, नया नेगोशिएट कर लो, हमसे बेहतर मुआहदा लेके आ जाओ। करो ना, बात सिर्फ ना करो, अमली तौर पे करो। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और नए बजट पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तफाक किया है कि कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाएगी। कौमी हुकूमत मिलकर कौम को मुआशी बहरान से निकालेंगे। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। JUI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ़द ने मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने चौधरी परवेज़ इलाही को हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयों से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज करवाने और हरासा करने की मजम्मत की। उनका कहना था कि बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। जाली हुक्मरान मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज करवा कर पार्लिमानी रिवायात को पामाल कर रहे हैं।
जमात इस्लामी ने 25 मार्च को ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। सिराज उल हक कहते हैं वफाकी बजट इंतहाई ज़ालिमाना था। हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया। हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया, उनके डिक्टेशन के मुताबिक बजट बनाया, 22 करोड़ अवाम को तड़पाया और जो काम PTI कर रही थी वही काम PDM वाले कर रहे हैं। ये अमरीकी एजेंट है, ये IMF के इशारे पर चलते हैं। इस तबाकुन महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन के खिलाफ और सूदी निज़ाम के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे इस हुकूमत को। इनको हुकूमत छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अब नहीं चलेगा तुम्हारा ये गंदा निज़ाम। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, शेखुपुरा और गिरदोनवाह में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि झंग में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। झंग, फैसलाबाद, शेखुपुरा और चिन्योट समेत कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर और गिरदोनवाह में गर्दालूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ शहरों में आंधी चलने और रिमझिम का इम्कान है। दूसरी जानिब झंग में आसमानी बिजली गिरने से माँ बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। माँ बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। दूसरे वाक़े में 13 साला लड़की आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हुई।